Good morning, everyone. In our previous session, we had discussed determination of break-even point, and I have also told you that there are mainly two methods with the help of which we can compute the break-even point. The first is the formula method and the second is the chart method. Now, let us discuss the first method, which is the formula method. We can use the formula method to find out the break-even point in terms of either volume of output or value of sales. It is used for a single product firm. યસ, આ મેથડ આપણે ક્યારે યુઝ કરી શકીએ? જ્યારે ફર્મ છે ને કોઈ સિંગલ પ્રોડક્ટ જ મેન્યુફેક્ચર કરે છે, એન્ડ વી હેવ ઓલરેડી અઝ્યુમ્ડ દેટ ધ ફર્મ ઇઝ અ સિંગલ પ્રોડક્ટ ઓર ઇટ્સ પ્રોડક્ટ મિક્સ રિમેન્સ અનચેન્જડ. આપણે જ્યારે અઝમ્પશન્સ કર્યા હતા ને ત્યારે એવું અઝ્યુમ કર્યું હતું કે ફર્મ છે એ સિંગલ પ્રોડક્ટ છે, કે એક જ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરે છે અને પ્રોડક્ટ મિક્સ છે એ ફિક્સ છે, કોન્સ્ટન્ટ છે, એટલે એક જ ટાઈપની પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર થશે, એમાં વેરાયટી નહીં હોય. એનું રીઝન એ છે કે ઇફ ફર્મ ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ મોર દેન વન પ્રોડક્ટ એટ દેટ ટાઈમ કોસ્ટ ઓફ ઈચ પ્રોડક્ટ વિલ બી ડિફરન્ટ, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી આર અઝ્યુમિંગ દેટ firm is producing only one product and product mix is constant. Now, let us discuss first of all break even point in terms of volume of output. હવે આપણે વોલ્યુમ ઓફ આઉટપુટથી કેવી રીતે બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ એ જોઈએ. So here is the formula. It is a formula method and that is why formula is there obviously. So break even point in terms of volume of output is equals to total fixed cost divided by selling price minus average variable cost. So here total fixed cost means F divided by P minus AVC, where F is equals to fixed cost, P is equals to price, AVC means average variable cost. Now suppose a firm has the variables as under. હવે ફર્મ પાસે અમુક ફિગર્સ છે, વેરિયેબલ્સ છે, એ ક્યાં છે એ જોઈએ. ફિક્સ કોસ્ટ ઇઝ ₹10,000, સેલિંગ પ્રાઇસ ઇઝ ₹5 પર યુનિટ હોય અને એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ ₹3 છે. નાવ સો બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ, હવે ફોર્મ્યુલામાં આપણે આ બધી વેલ્યુ મૂકીએ તો એફ એટલે ફિક્સ કોસ્ટ છે 10,000 ડિવાઇડેડ બાય 5 minus 3, સો બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ઇઝ 5,000 યુનિટ્સ. એટલે આપણે આ આઉટપુટની ટર્મ્સમાં કર્યું એટલે આપણને યુનિટ્સમાં મળ્યું, દેટ ઇઝ 5,000 યુનિટ્સ. નાવ in this example, difference between selling price and average variable cost is also called contribution. આપણે આ એક્ઝામ્પલ જોયું ને, જે 5,000 યુનિટ્સ આપણને મળ્યા, એમાં જે સેલિંગ પ્રાઇસ અને એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટનો ડિફરન્સ છે ને એને આપણે કન્ટ્રીબ્યુશન તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકીએ. Each unit of product sold would cover its own variable cost and leave the remainder that which may be called a contribution or marginal income. એટલે દરેક પ્રોડક્ટ છે ને એ જ્યારે વેરિયેબલ કોસ્ટ ફૂલ્લી કવર કરી લેશે અને જે પણ માર્જિન વધશે એને આપણે શું કહેશું? માર્જિનલ ઇન્કમ ઓર કન્ટ્રીબ્યુશન, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય P minus AVC is equals to contribution. Hence, break-even point is equals to F divided by contribution, because ઉપરના ફોર્મ્યુલા શું હતી? F divided by P minus AVC, and it is also known as contribution. So simply we can say that F divided by contribution is equals to break-even point. તો F કેટલું છે? 10,000 અને P minus AVC means 5 minus 3, તો કેટલા મળ્યા? 2. So break-even point is equals to 5,000 units, which is same as above. So this is the first method, that is break-even point in terms of output. Now let us discuss the second method, which is break-even point in terms of sales value. હવે સેલ્સની વેલ્યુની ટર્મ્સમાં આપણે break-even point છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. Now first of all, break even point એટલે we can determine break even point in terms of
સેલ્સ વેલ્યુ દેટ ઇઝ ઇન રૂપીઝ. હવે આ મેથડ થ્રુ આપણે છે ને સેલ્સ વેલ્યુ એટલે ટોટલ આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ્ડ ઇનટુ પ્રાઇસ એટલે રૂપીઝના ટર્મમાં આપણે બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે કે આનાથી ઓછું આપણને લોસ થાય. સો બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ total fixed cost divided by contribution ratio. Now the question is that what is the formula for the contribution ratio? Then again we have the formula, that is contribution ratio is equals to total revenue minus total variable cost divided by total revenue. So નાવ ઇફ સપોઝ વી હેવ અ ડેટા, હવે આપણી પાસે અમુક ફિગર્સ છે, હવે એને આપણે આ ફોર્મ્યુલામાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ. ટોટલ રેવન્યુ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 10,000, ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 6,000 એન્ડ ટોટલ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ઇઝ ₹3,000. સો contribution ratio will be 10,000 minus 6,000 divided by 10,000 which is 0.4. Now we have to find out the break even point. હવે આપણી પાસે contribution ratio છે તો જે ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા અવેલેબલ છે એનાથી આપણે બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. સો total fixed cost divided by contribution ratio. Fixed cost is available to us which is ₹3,000 and contribution ratio is 0.4. So break even point will be in rupees 7,500. So the break even point in terms of sales revenue or sales value would be ₹7,500. એટલે આપણે બે મેથડથી, એક તો બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોલ્યુમ ઓફ આઉટપુટ એટલે યુનિટ્સમાં ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું અને બીજું બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સેલ્સ વેલ્યુ એટલે રૂપીઝમાં. સો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ ફોર્મ્યુલા વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ. નાઉ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ એરિથમેટિક ઓફ બ્રેક ઇવન એનાલિસિસ. હવે અહીંયા એક એરિથમેટિક આપ્યું છે, એને આપણે એક ફોર્મ્યુલામાં મૂકી અને સમજશું. બટ આઈ જસ્ટ મિસ્ડ આઉટ વન થિંગ ટુ બી રાઇટ ડાઉન ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ. નાવ સપોઝ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ ઓફ અ ફર્મ XYZ ફર્મ છે એની ફિક્સ કોસ્ટ છે એ 28,000 પર યર છે, વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ ₹3 છે અને સેલિંગ પ્રાઇસ છે એ ₹10 છે. સો ફાઇન્ડ આઉટ, વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ level of output. So we have the formula break even point is equals to fixed cost divided by price minus ABC. Fixed cost given to us for the XYZ firm is 28,000, price છે એની ₹10 છે અને જે વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ ₹3 છે. સો બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ઇઝ 4,000 યુનિટ્સ. આ આપણને યુનિટ્સના ટર્મમાં વોલ્યુમ ઓફ આઉટપુટના ટર્મમાં મળી ગયું. નાવ at this level of output, net profit of the firm will be 0. There will be no loss either. એટલે અહીંયા શું થશે કે આ જો 4,000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરી અને સેલ કરશે ને તો ફર્મ છે એની નેટ પ્રોફિટ કેટલો હશે? 0, અને કોઈ સાથે લોસ પણ નહીં હોય. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ વિચ મીન્સ નો પ્રોફિટ નો લોસ સિચ્યુએશન. નાવ ફિક્સ કોસ્ટ ઇઝ 28,000, વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ 12,000 એન્ડ ટોટલ કોસ્ટ ઇઝ 40,000. સોરી, અહીંયા લાઇન છે એ બાય મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. અને વેરિયેબલ કોસ્ટ આપણને 12,000 કેવી રીતે મળી? ટોટલ 4,000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કર્યા છે અને પર યુનિટ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે એ ₹3 છે. સો 4,000 × 3 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 12,000. નાવ સેલ્સ રેવન્યુ કેવી રીતે મળે? તો ટોટલ જેટલું આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ થયું છે એને એની સેલ્સ પ્રાઇસ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ, દેન વી વિલ ગેટ ધ સેલ્સ રેવન્યુ વિચ ઇઝ ₹10 વિચ ઇઝ પ્રાઇસ પર યુનિટ ઇન્ટુ ટોટલ આઉટપુટ ઓર સેલ્સ ઇઝ 4,000. સો સેલ્સ રેવન્યુ વિલ બી 40,000. સો તમે અહીંયા જોયું આપણી ટોટલ કોસ્ટ કેટલી હતી? 40,000. Total cost means fixed cost plus variable cost which is 40,000 and again sales revenue કેટલી થઈ? Price into output which is also 40,000. So here you can see that total revenue is equals to total cost and net profit is nil. અહીંયા કોઈ profit નથી થતો, કોઈ loss નથી થતો. That is why it is the break even point. Now suppose you are asked to find out the sales revenue break even point. હવે આપણને સેલ્સ રેવન્યુ બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કહે તો આપણી પાસે એની ફોર્મ્યુલા તો છે જ કન્ટ્રીબ્યુશનવાળી. નાવ
break even point in terms of sales revenue is equals to fixed cost divided by contribution ratio. તો contribution ratio ની ફોર્મ્યુલામાં આપણે મૂકીએ તો આપણને કેટલું મળશે contribution ratio 0.7 અને fixed cost કેટલી છે 28,000. So break even point will be 28,000 divided by 0.7 એટલે અહીંયા 7/10 કર્યું એણે will be rupees 40,000. એટલે તમે કોઈ પણ વેથી break even point find out કરો it will be same, it will always remain same. So I hope now you are clear with this. Again this example is given in your book. So આ એક બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ કેવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ એ આપણને અહીંયા આપ્યું છે. હવે આપણે જોશું ધ ચાર્ટ મેથડ ફોર ધ બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ. હવે આની એક ચાર્ટ મેથડથી આપણે સમજીએ. Here is the second method to find out the break even end point, which is the chart method. Generally, break even analysis is presented by means of break even chart or zero profit level of sales chart. It means એવો ચાર્ટ કે જ્યાં પ્રોફિટ લેવલ છે એ ઝીરો છે, બટ ઓબ્વિયસ છે, આપણને ખ્યાલ જ છે કે બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ મીન્સ નો પ્રોફિટ નો લોસ. એન્ડ with the help of this graph method we can easily understand the break even analysis. Now let us discuss this diagram. On x-axis there is output or sales in units, and on y-axis there is total cost or revenue in rupees. એટલે સેલ્સ છે એ આપણી પાસે યુનિટ્સમાં છે અને કોસ્ટ અને રેવન્યુઝ છે એ રૂપીઝમાં છે. TR મીન્સ ટોટલ રેવન્યુ, TC મીન્સ ટોટલ કોસ્ટ, રાઈટ. TR એટલે જે ટોટલ રેવન્યુ બતાવે છે અને TC કર્વ છે એ આપણને ટોટલ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન બતાવે છે. અને જ્યાં total cost becomes equals to total revenue, that point is break even point for us. So you can see in this diagram at point A total revenue becomes equals to total cost where profit is 0. જ્યારે total revenue અને total cost બે equal થાય છે ત્યારે profit છે એ 0 હોય છે. Output or sales at which break even point is attained is OB. જો સેલ્સ break even point મળે છે ત્યારે આપણને આઉટપુટ કે સેલ્સ કેટલું છે OB, and at that time total cost and revenues are OD. total cost and total revenues ની જે લાઇન છે એ આપણને દેખાય છે ફોર્મની કે જે બે ઇક્વલ થાય છે, and that is the point of break even. Now FC લાઇન શું બતાવે છે? It shows the fixed cost. Fixed cost line છે it is horizontal to x-axis. The only reason is that fixed cost remains constant at any level of output. અને fixed cost above જે લાઇન છે એની ઉપર શું બતાવે છે કે જો હવે ફિક્સ કોસ્ટ તો છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે અને ટોટલ કોસ્ટ છે એ થોડી ઇન્ક્રીઝ થતી રહે છે વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ production. So the portion of the total cost line which is above the fixed cost line represents the variable cost at different level of output. એટલે ફિક્સ કોસ્ટની ઉપર ટોટલ કોસ્ટ લાઇનનો જેટલો પણ પોર્શન છે એ શું બતાવે છે? જો અહીંયા જે પોઈન્ટ C પછી ટોટલ કોસ્ટ સ્ટાર્ટ થાય છે એ શું બતાવે છે? વેરિયેબલ કોસ્ટ બતાવે છે, બિકોઝ પોઈન્ટ C સુધી OC સુધી ફિક્સ કોસ્ટ છે. હવે તમે ગમે તેટલું આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરશો ફિક્સ કોસ્ટ છે એ ત્યાંથી ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય, તો ત્યાર પછી જે કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થતી હોય એ કઈ કોસ્ટ હોય? ઇટ ઇઝ ધ વેરિયેબલ કોસ્ટ. સો here is the diagram which shows that when total cost and total revenues becomes equal and intersect each other, at that time it is the point which shows the break even point, which is shown by point A. Now in the above diagram, now suppose હવે આપણે આને ફિગર્સ થ્રુ સમજીએ. ફિક્સ કોસ્ટ વિચ ઇઝ OC, જે હવે તમે છે ને બુક સાથે રાખજો એટલે હું એક્સપ્લેન કરું છું. ફિક્સ કોસ્ટ OC છે એક હોરિઝોન્ટલ કર્વ, ઇટ ઇઝ ₹5,000. વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ CD which is ₹5,000. So total cost will be
fixed cost work plus variable cost, that is OC plus OD is equals to 10,000. Now at break even point, total cost is equals to total revenue. So total revenue will be 10,000. આપણને ખબર જ છે કે બ્રેક ઇવન પોઈન્ટમાં કોસ્ટ અને રેવન્યુ ઇક્વલ હોય, તો જો ટોટલ કોસ્ટ 10,000 હોય તો બટ ઓબ્વિયસ ટોટલ રેવન્યુ વિલ ઓલ્સો બી ₹10,000. Now by dividing total revenue by price we get the number of units sold. હવે જો આપણે ટોટલ રેવન્યુને પ્રાઇસથી ડિવાઈડ કરીએ તો ટોટલ કેટલા યુનિટ સેલ કર્યા એ આપણને મળી જાય. બટ અહીંયા પ્રાઇસ આપણી પાસે અવેલેબલ નથી, સો વી હેવ ટુ અઝ્યુમ દેટ સપોઝ ધ પ્રાઇસ ઇઝ ₹2 પર યુનિટ. સો break even output would be 10,000 divided by 2 which is equals to 5,000 units. તો જો યુનિટ્સની ટર્મમાં આપણને બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ કેટલું મળી જાય? 5,000 units. Now if the price per unit is ₹4,000, then break even output, that is OB, would be 2,500 units. હવે જો પ્રાઇસ છે એ 2 ની બદલે 4 આપી હોય તો 10,000 by 4 which is equals to 2,500. because in the above diagram price is not indicated. હવે આ ડાયાગ્રામમાં છે ને કે જો પ્રાઇસ આપેલી જ નથી, ખાલી આપણી પાસે ટોટલ કોસ્ટ છે, ટોટલ રેવન્યુ છે, ફિક્સ કોસ્ટ છે અને વેરિયેબલ કોસ્ટ છે. ફિક્સ કોસ્ટ ઇઝ OC અને વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ CD, એટલે C થી ચાલુ થઈને D સુધી છે એ વેરિયેબલ કોસ્ટ છે, એટલે OD છે એ આપણી ટોટલ કોસ્ટ આમ તો આપણે કહી શકીએ વિચ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ₹10,000 એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ ટોટલ રેવન્યુ ઇઝ ઓલ્સો 10,000 અને OB છે એ આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ થાય છે. એટલે જો પ્રાઇસ ₹2 છે હશે તો OB આઉટપુટ કેટલું હશે? 5,000 units. And if price is ₹4, at that time OB output will be 2,500 units. So I hope now you are clear with both the method. એક તો આપણે ફોર્મ્યુલા મેથડ જોઈ and the second is the chart method. Now the next point is usefulness of the break even analysis. Sorry, there is one mistake in the heading. અહીંયા determination નહીં but usefulness of the break even analysis આવશે કે break even analysis છે અને કેવી રીતે કોઈ પણ ફોર્મ માટે યુઝફુલ છે. સો પ્લીઝ મેક ઇટ કરેક્ટ. એક કન્સિડર કરજો કે આ determination નથી but it is the points which shows the usefulness of the break even analysis. Now let us discuss one by one point. The first point says that break even analysis is simple, easily understandable and ઇનએક્સપેન્સિવ. યસ, બ્રેક ઇવન એનાલિસિસ છે ને એ એકદમ સિમ્પલ મેથડ છે ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ સિચ્યુએશન ઓફ નો પ્રોફિટ નો લોસ. તમે એને ઇઝીલી સમજી શકો છો. જો આગળ આપણે બે મેથડ જોઈ, વેધર ઇટ ઇઝ ફોર્મ્યુલા ઓર ચાર્ટ મેથડ, ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ મેથડ એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇનએક્સપેન્સિવ. આમાં કોઈ એટલો એક્સપેન્સ નથી થતો બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં. ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઇટ હેલ્પ્સ ધ ફર્મ ઇન લોકેટિંગ ધ સેફ્ટી માર્જિન એન્ડ in estimating the volume of sales which is necessary to achieve a target profit. Yes, with the help of the break-even analysis, we can easily take decisions regarding the changes in the price. પ્રાઇસમાં કોઈ ચેન્જ કરવો હોય તો એનું ડિસિઝન આપણે આ બ્રેક ઇવન એનાલિસિસ થ્રુ ઇઝીલી લઈ શકીએ. અને કોસ્ટમાં પણ આપણે પહેલાં જ ડિસ્કસ કર્યું હતું કે કોસ્ટમાં વેરિએશન આવે, પ્રાઇસમાં વેરિએશન આવે તો ફર્મ માટે કઈ સિચ્યુએશન છે કે જે નો પ્રોફિટ નો લોસની છે એ આપણે આ મેથડથી ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. એન્ડ આનો પર્પઝ શું છે કે ટાર્ગેટ પ્રોફિટ છે એ કેટલો અચીવ કરવાનો છે એની માટે પ્રાઇસ અને કોસ્ટ કેટલી હોવી જોઈએ ને એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ દેટ ઇટ હેલ્પ્સ ઇન ટેકિંગ ડિસિઝન રિગાર્ડિંગ ચેન્જ ઇન પ્રાઇસ. ઓકે, આપણે થોડું મિસ્ટેક થઈ ગઈ. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઇટ હેલ્પ્સ ઇન લોકેટિંગ સેફ્ટી માર્જિન એન્ડ ઓલ્સો હેલ્પ્સ ઇન ધ વોલ્યુમ ઓફ સેલ્સ નેસેસરી ટુ અચીવ અ ટાર્ગેટેડ પ્રોફિટ. યસ, હવે અહીંયા શું કહે છે કે સેફ્ટી માર્જિન, હું મારી પ્રોડક્ટ છે એ સેલ કરું છું તો એની માટે મારો સેફ્ટી માર્જિન, દરેક ફર્મ છે ને સેલ્સમાં માર્જિન રાખતી હોય એટલે આપણે પ્રોફિટ કહી શકીએ કે આટલો મારો સેફ્ટી માટે માર્જિન આપણે રાખીએ. તો અને એવું
કેટલું સેલ્સ છે એ એસ્ટિમેટેડ કે આટલો પ્રોફિટ અચીવ કરવા માટે આપણે આટલા સેલ્સ યુનિટ્સ છે એ સેલ્સ કરવું પડશે યુનિટ્સ, એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં આપણે આ મેથડને યુઝ કરી શકીએ. આપણે જોયું કે બ્રેક ઇવન એનાલિસિસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોલ્યુમ ઓફ આઉટપુટ, તો વોલ્યુમ ઓફ આઉટપુટમાં કીધું કે 5000 યુનિટ્સ છે ને એ આપણો બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ છે. એટલે જો આપણે પ્રોફિટ અર્ન કરવો હોય ને તો વી હેવ ટુ સેલ મોર દેન 5000 યુનિટ્સ, તો જ આપણને પ્રોફિટ થાય, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ધ બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ. સો ટાર્ગેટેડ પ્રોફિટ અચીવ કરવા માટે કેટલું સેલ્સ રિક્વાયર્ડ છે એ આપણે આ મેથડથી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. એન્ડ ઇટ ઓલ્સો હેલ્પ્સ ઇન, આપણે આ થર્ડ પોઈન્ટ તો ડિસ્કસ કરી લીધો કે અમુક ડિસિઝન્સ છે રિગાર્ડિંગ ચેન્જીસ ઇન ધ પ્રાઇસ એન્ડ કોસ્ટ એન્ડ પ્રોડક્ટિવ કેપેસિટી ઓફ ધ પ્લાન્ટ, આવા ડિસિઝન્સ માટે આપણે આ એનાલિસિસને યુઝ કરી શકીએ કે પ્રાઇસમાં કેટલો ચેન્જ છે, કોસ્ટમાં કેટલો ચેન્જ થાય છે, તો એની સામે આપણને પ્રોફિટ માર્જિન કેટલો મળે છે, અને સામે પ્રોડક્ટિવ કેપેસિટી કેટલી છે પ્લાન્ટની, ધેટ વી કેન ઓલ્સો ફાઇન્ડ આઉટ. ધ ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ ઇન ડિટરમાઇનિંગ ધ મોસ્ટ પ્રોફિટેબલ પ્રોડક્ટ મિક્સ. યસ, it helps us, it enables us to find out, to determine the most profitable product mix. એવું કયું પ્રોડક્ટ મિક્સ છે કે કઈ પ્રોડક્ટનું તમે મેન્યુફેક્ચર કરો છો, એટલે કે પ્રાઇસ છે, પ્લેસ છે, કે જેના થ્રુ તમને મેક્સિમમ પ્રોફિટ અચીવ થાય છે, બિકોઝ અલ્ટિમેટ એઇમ ઓફ ધ ફર્મ ઇઝ ટુ અર્ન મેક્સિમમ પ્રોફિટ. ધ ફિફ્થ પોઈન્ટ ઇઝ in taking appropriate decision and also in make or buy decision. Yes, break-even analysis is helpful to the firm in taking proper decisions as to dropping a product or adding a product to its product line. મારી જે પ્રોડક્ટ લાઇન છે, ઇટ મીન્સ હું જેટલી રેન્જમાં પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરું છું એમાંથી કોઈ પ્રોડક્ટ છે એને ડ્રોપ કરવી કે નવી પ્રોડક્ટ એડ કરવી કે જેનાથી મને પ્રોફિટ અર્ન થાય અને ફર્મને બેનિફિટ થાય, એ ડિસિઝન લેવામાં બીપી છે, બ્રેક ઇવન એનાલિસિસ છે, એ યુઝફુલ છે. એન્ડ અગેન મેક ઓર બાય ડિસિઝન. મેક ઓર બાય ડિસિઝન શું છે કે તમારે મેન્યુફેક્ચર કરવું કે બહારથી પરચેઝ કરી લેવું, એટલે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઉપરથી તમે મેક ઓર બાય ડિસિઝન છે એ તમને બ્રેક ઇવન એનાલિસિસ થ્રુ ખબર પડી જાય. બિકોઝ જો તમે બહારથી કોઈ વસ્તુ પરચેઝ કરતા હોય, સે ફોર એક્ઝામ્પલ રો મટીરિયલ, તો એની પ્રાઇસ કોસ્ટ છે 10,000 છે અને તમે પોતે જ મેન્યુફેક્ચર કરો છો એને અને તમને 15,000 રૂપીઝમાં પડે છે, તો તમને 5,000 રૂપીઝનો લોસ થાય. તો આવું ન થાય એની માટે મેક ઓર બાય ડિસિઝન કેન બી ઇઝીલી ટેકન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ બ્રેક ઇવન એનાલિસિસ. The sixth point is it enables the firm to decide the best promotion mix policy. Yes, તમારે તમારી પ્રોડક્ટ છે એનું કેવી રીતે માર્કેટમાં પ્રમોશન કરવું, પ્રમોશન મિક્સ પોલિસી છે એ કેવી રીતે કરવું એની માટે પણ હેલ્પ કરે છે. હવે જો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે મેન્યુફેક્ચર કરો ને, ડેફિનેટલી ધેર વિલ બી કોમ્પિટિટર્સ ઇન ધ માર્કેટ, તો તમારે તમારી પ્રોડક્ટનું કેવી રીતે પ્રમોશન કરવું, એડવર્ટીઝમેન્ટ કરવી, ધેટ યુ કેન ડિટરમાઇન ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધીસ એનાલિસિસ. બિકોઝ હવે આમાં શું થશે કે તમે કેટલું મેન્યુફેક્ચર કરો છો, સી ફોર એક્ઝામ્પલ મારું બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ 5,000 યુનિટ્સ છે અને મારે સેલ્સ વધારે કરવું છે ટુ અર્ન મોર પ્રોફિટ, તો તમને ખ્યાલ આવે કે હું કેટલું હજી માર્કેટમાં મારી પ્રોડક્ટને પ્રમોટ કરું so that I can earn profit. The seventh point is it facilitates the decision of the choice of the production technique by given a yes, production technique એટલે આપણને એક આઈડિયા આપશે ઓફ ધ કોસ્ટ ઓફ ડિફરન્ટ ઓલ્ટરનેટિવ ટેકનિક્સ એટ ડિફરન્ટ લેવલ ઓફ આઉટપુટ. હવે જો એવું તો ફિક્સ નથી ને કે તમારી ફર્મ સ્ટાર્ટ થઈ તો તમે આટલું ફિક્સ્ડ 5,000 યુનિટ્સ એટલે 5,000 યુનિટ્સ જ મેન્યુફેક્ચર કરશો. હવે જેટલું આઉટપુટ તમે ડિફરન્ટ કે 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 જેટલું ડિફરન્ટ આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ થશે, સામેની કોસ્ટ પણ એટલી ડિફરન્ટ હશે. તો હવે બ્રેક ઇવન એનાલિસિસથી તમે એટલું ડિટરમાઇન કરી શકશો કે ડિફરન્ટ લેવલ ઓફ આઉટપુટે તમારી કોસ્ટ કેટલી હશે કે જે તમે પ્રોડક્શન ટેકનિક યુઝ કરો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. જનરલી આપણે આમ તો પ્રોડક્શન ટેકનિકમાં આપણે કહીએ છીએ ને કે લેબર ઇન્ટેન્સિવ ટેકનિક છે, કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ ટેકનિક છે, કે તમે કઈ રીતે મેન્યુફેક્ચર કરો છો એના ઉપર તમારી કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ ડિપેન્ડ કરે. સો પ્રોડક્શન ટેકનિક છે એ કેવી રીતે સિલેક્ટ કરવી એની માટે આ એનાલિસિસ છે એ હેલ્પફુલ છે. ધ એઇથ પોઈન્ટ ઇઝ ચોઇસ ઓફ ટેકનિક ટુ બી અડોપ્ટેડ ફોર ઇમ્પ્રુવિંગ ઇટ્સ પ્રોફિટ પરફોર્મન્સ. યસ, હવે આપણે એવી પ્રોડક્શન ટેકનિક સિલેક્ટ કરવાની છે કે જેના થ્રુ
પ્રોફિટ છે ને એ ઇમ્પ્રૂવ થાય, ઇન્ક્રીઝ થાય, એન્ડ દેટ વી કેન ડૂ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ બ્રેક ઇવન એનાલિસિસ. જો ટેકનિક તો ઘણી બધી આપણી પાસે અવેલેબલ હોય, બટ આપણે એમાંથી એવી સિલેક્ટ કરવાની છે કે જેનાથી આપણને મેક્સિમમ પ્રોફિટ અર્ન થાય. તમારી પાસે 50,000 રૂપીસ છે તો એ તો તમે ગમે ત્યાં સ્પેન્ડ કરી શકો, પણ તમારે એવી રીતે સ્પેન્ડ કરવાના છે કે જેથી એ તમને હેલ્પફુલ થાય. નાવ દેર આર અધર યુઝીસ ઓલ્સો. તમે તમારી બુકમાં 1 by 1 જોતા જાજો, હું એક્સપ્લેન કરું છું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, in determining the optimum level of output below which it would not be profitable for a firm to produce. એ તો આપણે પહેલાં જ ડિસ્કસ કર્યું છે કે બ્રેક ઇવન એનાલિસિસ થ્રુ આપણે બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ. એનો મતલબ શું થાય? ઇફ યુ આર પ્રોડ્યુસિંગ લેવલ બિલો બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ, ઇટ મીન્સ યુ હેવ ટુ સફર અ લોસ. જો બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ કરતાં ઓછા યુનિટ્સ મેન્યુફેક્ચર કરશો કે ઓછી સેલ્સ રેવન્યુ થશે તો એ તમારી માટે લોસ હશે. The second point is in determining the target capacity for a firm to get the benefit of minimum unit cost of production. યસ, હવે આપણે શું કોઈ પણ ફર્મ છે ને એ ટાર્ગેટ કેપેસિટી ડિટરમાઇન કરતી હોય કે જો તમે આટલી કેપેસિટીમાં પ્રોડક્શન કરશો ને તો તમારી કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે ને એ મિનિમમ હોય. અને કોઈ પણ ફર્મ છે ને એ ઓલવેઝ મેન્યુફેક્ચર કરે ને ત્યારે એવા જ લેવલ ઉપર મેન્યુફેક્ચર કે પ્રોડક્શન થતું હોય કે જ્યારે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ મિનિમમ થતી હોય. જો અમુક લેવલ પછી છે ને કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય તો ફર્મ ક્યારેય એ લેવલથી ઉપર મેન્યુફેક્ચર કરે જ નહીં. The next point is in revealing the effect of an actual or proposed change in operating condition of the plant. Yes, actual or proposed change in the operating condition of the plant. એનો મતલબ શું થશે કે કોઈ પણ પ્લાન્ટ કે મશીનરી હોય ને એની એક કન્ડિશન, ઓપરેટિંગ કન્ડિશન હોય કે તમે આનાથી વધારે એને ઓપરેટ ન કરી શકો, તો એકચ્યુઅલ ઓર પ્રપોઝડ એની ઇફેક્ટ કેવી હશે, એની પ્રપોઝડ ચેન્જ કે તમારો જે પ્લાન્ટ છે એમાં તમે કોઈ પણ ચેન્જીસ કરો છો, વેરિએશન કરો છો, વધારે પ્રોડક્શન કરો છો તો એની ઇફેક્ટ કેવી આવશે, ધેટ યુ કેન ઓલ્સો ફાઇન્ડ આઉટ. જુઓ, મારી પાસે એક અત્યારે એર કન્ડિશનર છે, એનો હું યુઝ કરું છું. હવે સમર છે અને હું એ એર કન્ડિશનર છે એ કન્ટિન્યુઅસલી યુઝ કરું છું, પણ એની કેપેસિટી છે એ લિમિટેડ છે. તો કેપેસિટી વાર તમે યુઝ કરો તો એની ઇફેક્ટ કેવી આવે? ઓબ્વિયસલી એડવર્સ ઇફેક્ટ આવે. તો કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે એની એકચ્યુઅલ ઓર પ્રપોઝડ ઇફેક્ટ કેવી આવશે ને, ધેટ યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ. The next is in undertaking production planning so as to give maximum contribution towards profit and fixed costs. Yes, પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ કરવું. યસ, પ્લાનિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. કોઈ પણ ફર્મ હોય ને પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ તો કરશે જ. એનો પર્પઝ શું હોય કે પ્રોફિટ મેક્સિમમ થાય અને કોસ્ટ છે એ મિનિમમ થાય. હવે હું મારું પ્રોડક્શન ગમે તેટલું કરીશ, ફિક્સ કોસ્ટ તો મને ખ્યાલ આવી જ જશે. એટલે પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ થ્રુ છે ને હું ફિક્સ કોસ્ટને ડિટરમાઇન કરી શકીશ. બિકોઝ પછી શું થશે કે ગમે તેટલું લેવલ આઉટપુટનું ઇન્ક્રીઝ થાય, ફિક્સ કોસ્ટ વિલ રિમેઇન સેમ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું જો પ્લાનિંગ કરીશ તો આઈ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ ફિક્સ કોસ્ટ, દેન અને પ્રોફિટ છે એ પણ કેટલો હશે, દેટ વી કેન ઓલ્સો ફાઇન્ડ આઉટ. The next point is in evaluating the percentage financial yield from a project and thereby help in making a choice between various alternative projects. હવે કોઈ પણ ફર્મ હોય ને એની પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ હોય, વેરાયટી ઓફ પ્રોજેક્ટ્સ આર અવેલેબલ ટુ ફર્મ. પણ આ બધા પ્રોજેક્ટમાંથી બેસ્ટ પ્રોજેક્ટ કયો છે કે જેના થ્રુ મેક્સિમમ પ્રોફિટ અર્ન થાય છે, એ પ્રોજેક્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે વી કેન યુઝ ધીસ મેથડ. And the last benefit is in locating the point from where the firm can start paying dividend to its shareholders. Yes, હવે ફર્મ છે એના શેરહોલ્ડર્સને ડિવિડન્ડ પ્રોવાઈડ કરવું પડે. તો એ પોઈન્ટ કેવી રીતે ડિટરમાઇન થાય કે ફર્મને જો પ્રોફિટ થાય તો ને, ઇટ મીન્સ કે જો હું આટલા યુનિટ્સ મેન્યુફેક્ચર કરીશ ને તો એ મારું બીઈપી લેવલ આવી ગયું. હવે જો બીઈપી લેવલથી વધારે સેલ્સ થશે એનો મતલબ કે પ્રોફિટ અર્ન થશે, અને પ્રોફિટ અર્ન કેટલો થશે એના ઉપરથી આપણે ડિટરમાઇન કરી શકીએ કે શેરહોલ્ડર્સને કેટલું ડિવિડન્ડ આપવું અને આપવું કે નહીં. આવા ડિસિઝન્સ છે એ આપણે ઇઝીલી લઈ શકીએ. સો ધીઝ આર ધ બેનિફિટ્સ ઓર યુઝફુલનેસ ઓફ ધ બ્રેક ઇવન એનાલિસિસ. So our next point is limitations of the break even analysis, but this point we will discuss in our next session.
થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ હોપ નાવ યુ આર ક્લિયર વિથ ધીસ મેથડ. તો આજના સેશનમાં આપણે ટોટલ કેટલા પોઈન્ટ્સ સમજ્યા? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફોર્મ્યુલા મેથડ, then chart method, and then usefulness of the break even analysis. Now limitations of the break even analysis we will discuss in our next session. Thank you very much. See you all in the next session.